ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਪਰ ਪਛੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी पार्टी दा बीजेपी दे विच होवेगा रलेवा। इसे महीने ही बीजेपी दे विच मर्ज हो सकती है पंजाब लोक कांग्रेस। कैप्टन ने विदेश तो परतन ते लिया जा सकता है फैसला। पंजाब दे विच अज तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी स्कीम लागू। सरकार दा दावा करीब 73 लाख घरेलू खपतकारां नूं होवेगा फायदा। मुख्यमंत्री बोले अज पंजाबियां दे नाल कीती एक और गारंटी पूरी करन जा रही। मूसेवाला केस दे विच हथियार सप्लाई करने वाला सतबीर है घोड़ियां दा कारोबारी। अजनाला च ने स्टड फार्म। पुलिस ने कल फॉर्चूनर गड्डी सने किता सी गिरफ्तार। मोहाली दी अमायरा ग्रीन सोसाइटी दे विच पुलिस दा सर्च ऑपरेशन। 12 शक्की लोकां नूं हिरासत च लिया, कई गड्डियां भी जब्त। कोटा किडनैपिंग केस दे मुलजम पुलिसकर्मी ने की खुदकुशी। कई दिनों तो तनाव दे विच सी गुरनाम सिंह। कोटा च पंजाब पुलिस दे 14 मुलाजमां ते दर्ज होया सी किडनैपिंग केस। रेप केस दे विच सिमरजीत सिंह बैंस नूं राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने तो किया इनकार। फिलहाल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच है केस। पैगंबर विवाद मामले दे विच सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा नूं पाई झाड़। कहा नूपुर दे बयान ने देश दे विच लगाई अग। देश तो माफी मंगण दे लई भी कहा। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां फर्क तां पैंदा है लैके ते फर्क तां पैंदा दी शुरुआत अज करन जा रहे हां। एक एक वोट नाल फर्क पैंदा है ते बीजेपी इस नूं बखूबी समझ रही है। राष्ट्रपति चोणां दा असीं जिक्र कर रहे हां। राष्ट्रपति चोणां दी खबर दे नाल ही शुरुआत। राष्ट्रपति चोण दे विच द्रौपदी मुर्मू नूं अकाली दल समर्थन देवेगा जो एनडीए बीजेपी दे उम्मीदवार ने। बीजेपी दे उम्मीदवार ने द्रौपदी मुर्मू ਅਤੇ अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग के फैसला लिया गया। सुखबीर बादल सने तमाम लीडरशिप ने मीटिंग की ते कहा कि असीं कांग्रेस दे नाल तां खड़े नहीं हो सकते, पछड़े वर्गां दे नाल हमेशा पार्टी खड़ी रहेगी। तो दस दिए कि द्रौपदी मुर्मू एनडीए के उम्मीदवार ने, झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं ते द्रौपदी मुर्मू रिप्रजेंट करते हैं ट्राइबल एक भाईचारे नूं। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਵੋ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਮਪੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ द्रौपदी मुर्मू ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ बीजेपी ने एक पछड़े वर्ग तो कैंडीडेट उतारिया है, पछड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाला नाम दिता है द्रौपदी मुर्मू का। इस करके असीं उन्हां दा समर्थन कर रहे हैं। अकाली दल ने भी दावा किया कि असीं पछड़े वर्ग के नाल हमेशा अकाली दल खड़ी रहेगी। इस करके द्रौपदी मुर्मू नूं समर्थन दे रहे हैं। मतभेद साडे बीजेपी नाल है, वो मतभेद नूं असीं साइड ते रखते हुए क्योंकि आ इशू एक माइनॉरिटी का, एक गरीब घर की औरत, एक देश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनता उन्हें मौका मिल रहा है। सारिया चीज़ां देखते हुए अपने पोलिटिकल डिफरेंस नूं साइड ते रखते हुए असी सोचा कि असी सही राह चुनीए। सही राह इक्को एक है, एक तो असी कांग्रेस के राह च जा नहीं सकते। दूजी गल श्रोमणी अकाली दल का इतिहास भी आई कहता है कि गरीब नाल, माइनॉरिटी नाल, वीकर सैक्शन नाल असी सदा उन्हां दी लड़ाई लड़ी है ते उन्हां दे हक च खड़े हैं। सो सारा कुछ नूं देखते हुए पार्टी ने 3 घंटे विचार किए
ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਐਨਡੀਏ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆਸ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇੜਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਕਰੀਬ 17-18 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟਿਆ। ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਾਰਟੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਗਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਰਲੇਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਬੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆ ਨਿਵਾਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਤਬੀਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਸਤਬੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਦਾਦੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਬੀਰ ਦੇ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਬੀਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਬੀਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਬੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਤਬੀਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਰਚੂਨਰ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਬੀਰ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ, ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਸੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਬੀਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ, ਖਲਸੀਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤਾ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿੰਕਸ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਸਤਬੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਤਬੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਬੀਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਥਿਊਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਬੀਰ ਨੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਉਹ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਬੀਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। जो दिल्ली नंबर है DL4CNE 8716 ਫੋਰਚੂਨਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਬੀਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ। ਦਰਅਸਲ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਦਾਦੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਲਿੰਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਤਬੀਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਬੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਸਟੱਡ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਖ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹ ਸਤਬੀਰ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਾ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ FIRs ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ TV ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੂਪੁਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ FIR ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨੂਪੁਰ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਾਨੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 73 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ 1 ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 600 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ED ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਣੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੂੰ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮ ਕੇ ਬਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਗੇਟ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਉਨਾਵ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਅਚਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਰਖਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਏਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਪੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਡਰ 13 ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਓਵਰਏਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਡਰ 13 ਸੀ। ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਡਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ 15 ਜਾਂ ਫਿਰ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਡਰ 13 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ, ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਡਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ? गौरव, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਰ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੰਡਰ 13 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੇਮ ਇਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਸੇਮ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਓਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ 13 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 60 ਤੋਂ 70 ਪਲੇਅਰ ਓਵਰਏਜ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਯੋਜਕ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਹਾਂ, 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ। ਹਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੇ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ SC ਜਾਂ ST ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੇ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਾਫ। ਹੁਣ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਵਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਜੇਕਰ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
एक अफवाह फैल गई थी कि शायद 2 किलोवाट 1 किलोवाट वाले माफ़ करें। 31 दिसंबर से पहले जितने भी किलोवाट का आपका बिल है वो भी सारा माफ़ होगा। उसको हम मतलब बेवकूफ़ करने जा रहे हैं। 31 दिसंबर से पहले वाले बिल जिसके भी बिल हैं वो 1 किलोवाट 2 किलोवाट 4 किलोवाट 5 किलोवाट वो बिल सारे माफ़ होंगे। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖੜੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 2 4 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 40,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਔਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 73 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਸੀਐਮ ਜਦੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ 300 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾ ਸਕੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। अफवाह फैल गई थी कि शायद 2 किलोवाट 1 किलोवाट वाले माफ़ करें। 31 दिसंबर से पहले जितने भी किलोवाट का आपका बिल है वो भी सारा माफ़ होगा। उसको हम मतलब बेवकूफ़ करने जा रहे हैं। 31 दिसंबर से पहले वाले बिल जिसके भी बिल हैं वो 1 किलोवाट 2 किलोवाट 4 किलोवाट 5 किलोवाट
वो बिल सारे माफ होंगे। हाँ जी, एक अफवाह फैल गई थी कि शायद 2 किलोवाट 1 किलोवाट वाले माफ करेंगे। 31 दिसंबर से पहले जितने भी किलोवाट का आपका बिल है वो भी सारा माफ होगा। उसको हम मतलब बेवकूफ़ करने जा रहे हैं। 31 दिसंबर से पहले वाले बिल, जिसके भी बिल हैं, वो 1 किलोवाट 2 किलोवाट 4 किलोवाट 5 किलोवाट, वो बिल सारे माफ होंगे। जो असी गारंटी दी सी 300 यूनिट पर मंथ फ्री बिजली दी, वो अज 1 जुलाई तो शुरू हो गई। तो मैं पंजाबियों को इस गल की बधाई देनी चाहना कि जे नीयत सच्ची होवे तो काम सारे ठीक होंदे ने। ते अज तो बाद जो तुसी बिजली इस्तेमाल करोगे वो कोई बिल नहीं आऊगा, 0 बिल आऊगा। हाँ, हो सकता है जून का या मई का कोई पुराना बिल आ जाए पुराना, उहदे बारे मैं ये कहना चाहना। पर जुलाई 1 तो बाद जिन्नी भी बिजली इस्तेमाल करोगे ਤੁਹਾਨੂੰ कोई बिल नहीं आऊगा। एक मैनू ये दसदियाँ बहुत खुशी हो रही है कि झोने वास्ते जो जून के महीने बिजली के कट लगते होंगे सी, रौला पैंदा हुंदा सी, 8 घंटे नहीं आती जी, 2-2 घंटिया 4 बारी आती है। इस बार 8 घंटे लगातार भी आई है, कई जगह पर 10 घंटे भी आई है, कई जगह पर 15-20 घंटे भी आई है। सो एक भी शिकायत बिजली के कट्टां नूं जां घरेलू जां खेतों वाली उन्होंने लैके एक भी शिकायत नहीं आई। जे नीयत सच्ची होवे तो सब कुछ हो सकता। रुक करते हैं पंकज कपाई इस खबर ते होर जानकारी के नाल साडे नाल जुड़ रहे ने फोन लाइन दे उत्ते साडे सहयोगी, क्योंकि वड्डा अनाउंसमेंट है 31 दिसंबर तो पहला दा जिहड़ा बिल है वो माफ कर दिता जा रहा है सरकार दे वल्लों। पंकज की कुछ तुहाडे कोल जानकारी तफसील दे नाल कि किहड़े-किहड़े कैटेगरी नूं किस-किस नूं फायदा होवेगा, कि सिर्फ घरेलू खपतकारां दे लई है या फिर जेकर कोई कमर्शियल यूज कर रहा सी दुकानां दे विच जिहड़े मीटर लगे हुंदे ने उहनां दे लई भी ये स्कीम है? की कुछ पूरी जानकारी? देखो, मुख मंत्री वालों एक वड्डा ऐलान पंजाब के लोगों के लिए किया गया और आम लोगों के नाल जुड़ी हुई ये खबर न्यूज़ 18 सब तो पहले अपने दर्शकों के नाल साझी कर रहे हैं, क्योंकि इस एक गारंटी दी गई थी आम आदमी पार्टी दी वालों कि जेकर सरकार आम आदमी पार्टी की पंजाब दे विच बनदी है तो फिर 300 यूनिट बिजली जिहड़ी वो मुफ्त कर दी जाएगी। और उस तो बाद सरकार जो सरकार बनी तो इस गल का ऐलान किया गया कि 1 जुलाई तो 300 यूनिट बिजली जिहड़ी है वो हर महीने मुफ्त जिहड़ी दी जाएगी। और इसकी शुरुआत अज मुख मंत्री भगवंत मान वालों कर दी गई है, यानी कि जिन्ने भी पंजाब के जिहड़े घरेलू उत्पादक ने उन्होंने वो किसी भी कैटागरी का हो, जनरल कैटागरी का हो या किसी भी कैटागरी का हो, उसनू 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त मिलेगी। ये इस गल का ऐलान कर दिया गया। और एक होर वड्डा ऐलान किया गया, क्योंकि बहुत सारिया लोगों दीयां शिकायतां या बहुत सारे लोग अजिहे कह रहे थे कि साडे बिजली के बकाए बहुत ज्यादा होए पे ने या पिछले बकाए ने, तो मुख मंत्री ने इस गल का भी ऐलान कर दिता है कि चाहे 1 किलोवाट का मीटर होवे, 2 किलोवाट का होवे या 4 किलोवाट का मीटर होवे, जिन्हां दे 31 दिसंबर तो पहला दे बिजली दे बिल ने जिन्हां दे बकाए पए ने। और इस गल का जिक्र पावर महकमा कह रहा सीगा कि बिल जमा करवाओ नहीं तो तुहाडे मीटर कर दिते जाणगे। तो मुख मंत्री ने इस गल का ऐलान कर दिता है कि 31 दिसंबर तो पहला वाले बिजली के जिहड़े बिल ने वो माफ कर दिते गए ने। इस गल का ऐलान भी मुख मंत्री करते हुए नजर आए ने। गौरव जी बिल्कुल, तो ये ऐलान किए गए ने सीएम दे वल्लों। और लाजमी तौर पर एक वड्डी खबर पंजाब के लोगों के लिए जरूर है कि जिहड़े लोगों दे वल्लों बिल नहीं भराए गए, वो कोई भी वजह होवे कि 31 दिसंबर तो पहले वाले तुसीं बिल नहीं भराए तो उस तो बाद बिजली का कनैक्शन कट्टण तक की नौबत आ गई या फिर तुहाडा बिल लगातार उस दे विच बकाया लग के आ रहा है, तो किते ना किते वो चिंता भी सताई रही होएगी कि आखिर ये बिल किवें भरिया जाएगा या कौन इसका निपटारा करेगा। तो सीएम दे वल्लों अनाउंसमेंट कर दी गई है, सीएम पंजाब भगवंत मान दे वल्लों कि 31 दिसंबर तो पहला जिहड़ा बिल है ਉਹ नहीं भरना होगा। 31 दिसंबर तो पहला वाला जिहड़ा बिल है या बकाया है वो बिल्कुल माफ, ते हुण जनवरी ऑनवर्ड्स जिहड़े लोग ने उन्होंने भरना होएगा। 1 जनवरी 2022 तो ही बिल भरना होगा। इस दे नाल उन्होंने ये भी ऐलान किया कि 300 यूनिट फ्री बिजली असी स्कीम लागू कर दी है, तो वह भी लोगों को सीधे तौर के उत्ते फायदा पहुंचेगा।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਈ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਹੀ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਲਾਈ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੇ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਹੋਏ ਨੇ। 300 ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਘਟਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਏਗਾ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਇਨਫੈਕਟ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ 3-4 ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 310 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਯੂਨਿਟ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਆਉਂਦਾ 310 ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਂ 301 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 300 ਫ੍ਰੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਏਸੀ, ਕੂਲਰ, ਪੱਖੇ ਚੱਲਣੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी, एक अफवाह फैल गई थी कि शायद 2 किलोवाट 1 किलोवाट वाले माफ़ करेंगे। 31 दिसंबर से पहले जितने भी किलोवाट का आपका बिल है वो भी सारा माफ़ होगा। उसको हम मतलब वेव ऑफ करने जा रहे हैं। 31 दिसंबर से पहले वाले बिल जिसके भी बिल हैं, वो 1 किलोवाट 2 किलोवाट 4 किलोवाट 5 किलोवाट, वो बिल सारे माफ़ होंगे। ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।